ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए हैं। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों ते चर्चा करांगे। सब तो पहली ते अहम खबर जिस ते चर्चा करनी है वो पंजाब के गवर्नर ते पंजाब के मुख मंत्री साहब नूं लैके है, क्योंकि रेड़का अजे तक खत्म नहीं होया। हर रोज़ नवीं गल्लां निकल के सामने आ रही ने ते ये गल अजे रुकदी भी दिखाई नहीं दे रही। गल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी भी करांगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिता। बयान ध्यान मंगदा है। सुनील जाखड़ होरी अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंच के उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं लैके कुछ गल्लां कहियां ने, ध्यान वो भी मंगदियां ते गलबात यानी हरप्रीत सिंह होरां दी भी करनी है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार रहे ने, क्योंकि जिस हिसाब दे नाल उन्होंने अज एक भाषण दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारिया गल्लां नवीं निकल के सामने आ रही ने। कुछ गल्लां वो ने जो नौजवान पीढ़ी नूं लैके आ, जो लगता पिया कि आने वाले समय के दौरान खतरे के निशान के कोल है। ये गल्लां क्यों करते हैं, जिक्र करांगे। गवर्नर साहब तो शुरुआत करते हैं पंजाब के, क्योंकि पिछले एक साल तो जिस हिसाब के नाल पंजाब के मुख मंत्री साहब भगवंत मान ते उधर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित होरां दे विचकार गलबात चलती पई है। कदी लव लैटरां की गल निकलती है, कदी वेले होण की गल तुर पैंदी है, कदी ये गल कह दी जाती है कि कोई भी अपने कम्मां वल ध्यान नहीं दे रहा। आखिर ये गल्लां क्यों निकलदियां पईयां ने। हुण गल इत्थों तक पहुँच गई है कि भाई जेकर ना हटे ना तो परचा दर्ज करवाया जा सकता है। हुण ये भी गल नवीं आ, क्योंकि गवर्नर साहब ने जिस हिसाब दे नाल एक निजी अदारे च इंटरव्यू दी है तो उस इंटरव्यू दियां बहुत सारिया गल्लां निकल के सामने आ रही ने। वैसे भी वो जो प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस वेले भी कुछ गल्लां पिछले समय के दौरान सामने आईयां, जो जलंधर पहुंचे हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने, तो उस वेले दियां भी। हुण गवर्नर साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सही तरीके नाल काम नहीं कर रहे, सरकार नहीं चलाई जा रही। इस सारे का एक एक गल का हिसाब उपरले पासे दिता जाएगा। हुण उपरले पासे कौन है? केंद्र सरकार है। ਜਾਂ ਤਾਂ गृह मंत्री साहब तक गल जाऊगी, ਜਾਂ प्रधानमंत्री साहब तक जाऊगी, पर केंद्र सरकार तक ये गल्लां हुण पहुँच जाणियां कि पंजाब दे विच सही तरीके नाल काम नहीं चलदा। किहड़े-किहड़े खेतर है जिथे काम नहीं हुंदा। हुण पंजाब दे विच सब तो वध नशिਆਂ दी मार पै रही है। जिस मसले ते बोलण दी जरूरत है उत्ते बहुत ज़्यादा घट बोलदे पए है। गवर्नर साहब ने गल्लां विच मुख मंत्री साहब नूं कह दित्ता कि केस दर्ज करवाया जा सकदा है। हुण ये जिहड़ी गल है ये तो एक नैतिक तौर पर कही गई गल है, रोजाना बोल वाली गल है, जां ये एक धमकी के तौर पर देखा जाए। इनू किसी पास्यों भी ये गल हो सकती है, पर इन्ना जरूर है गवर्नर साहब ने अज इस गल नूं स्पष्ट कर दिता कि आउंदे दिनां नूं केंद्र वाले पासे गल्लां सारियां जाणगियां जो पंजाब दे विच इस वेले हो रहा है। हुण ये गुस्सा गिला शिकवा क्यों होया? मुख मंत्री साहब पिछले साल तो जदों गवर्नर साहब चंडीगढ़ पहुंचे, एक बार उच्च सियासतदान भी पहुंचे, उत्थे आप नहीं पहुंचे। उस तो बाद कुर्सियां का रौला पै गया। चलो ये छोटियां गल्लां भी हो सकदियां ने, कोई इहनूं वड्डी गल ना भी देख सकदा है, पर मसला ये सीगा कि जेकर ये इत्थों तक शब्द कह देना कि तुसीं तां वेले आ। हुण इस गल का इतराज़ गवर्नर साहब ने भी सब तो ज़्यादा प्रगट किया। गवर्नर साहब ने कहा कि पिछले दिनी पत्र लिखिया, उहदे विच ये गल कही गई सी कि गवर्नर साहब पत्र लिखता रहिंदा, वो तो वेला। ये गल कहंदे चंगी नहीं। चलो असीं भी कहने ये गल बिल्कुल भी चंगी नहीं, पर मसला ये है कि जेकर ये गल्लां हुण रुक जाण तो सारा कुछ ठीक हो जाए। पंजाब दे लोग हुण अक चुके ने, थक चुके ने। पंजाब दे लोग ये भी कहण लग पे कौड़ तुहाडी अपनी हो सकती है, तुसीं एक दूजे के खिलाफ ये बयानबाजी भाषणबाजी बंद करो, तुसी बंद कर दो। कोई चिट्ठी कोई लैटर किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं। उन्होंने इत्थों तक भी कहता कि आउंदे दिनां नूं जेकर ये सारा कुछ ना रुकिया तो पंजाब दे विच माहौल खराब हो सकता है। माहौल हिंसा वगैरह नहीं, माहौल सियासी तौर पर खराब हो सकता है। पंजाब सरकार नूं भी इत्थे चाहिए थोड़ा जिहा ध्यान देना कि जो गल्लां हो रही ने उस तो पिछे हटिया जाए। तो दूसरे पासे मुख तौर पर जिहड़ी असल दे विच गल निकल के सामने आ रही है, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत इत्थे जिहड़ी हैगी है वो असल दे विच दोहां धिरां नूं है। गवर्नर साहब नूं पंजाब दे विच इस वेले दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर सरकार के कामां कारां दे विच,
क्योंकि गल तां इह भी निकल के सामने आ रही है कि सरकारी कामकाज दे विच दखलअंदाजी की जा रही है ते दूसरे पासे सरकार कह रही है कि ये सानू सही तरीके नाल काम नहीं करन दे रहे। गवर्नर साहब जिहड़ा भी काम करना उह 'च अड़िक्का आ जांदा है। हुण 4 बिल जिहड़े विधान सभा दे विच पेश कीते जिहड़े पास हो गए सीगे उत्ते घुग्गी किहदी वजनी है, दस्तखत किहते होने आ, तो गवर्नर साहब दे होने आ ना। ते एक बिल जिहदे विचों शक्तियां गवर्नर साहब दीयां खो के अपने कोल आ गईयां कि उस दस्तखत करनगे, सवाल ये भी बहुत वड्डा है। पर इस वेले मुद्दिआं नूं लैके जिस हिसाब दे नाल दोहां दे विचाले रेड़का चलदा पिया, ये रेड़का लगता है इन्नी जल्दी खत्म होने वाला नहीं गा। लगता पिया आउंदे दिनां नूं कुछ ना कुछ सोचना पैना है, क्योंकि तुहानूं याद होना है पिछले दिनी गवर्नर साहब ने कहा सी कि जेकर मुख मंत्री ने सदन तो बाहर अजिहे दोष लाए हुंदे तां ओह हुण तक उन्हां विरुद्ध अपराधिक शिकायत दर्ज करवा चुके हुंदे। पर मुख मंत्री नूं सदन विच कानूनी सुरक्षा हासिल है, इस करके इस मसले ते कुछ भी बोलिया नहीं। पर जे ये गल कहती आ कि जेकर सदन तो बाहर हुंदे मतलब कि सीधे तौर पर परचा दर्ज हो जाना सीगा। इस वेले भी की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। आउंदे दिनां नूं की पंजाब की सियासत विच गवर्नर साहब ते मुख मंत्री विचकार जो टसलबाजी चलती है ये एक बार फिर तो होर ज़्यादा होने की संभावना नज़र आ रही है। कुछ भी होवे, एक दिन आम आदमी पार्टी के बुलारे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर देंदे ने, फिर मुख मंत्री साहब की टीम के विचों कोई ट्वीट कर दिंदा, फिर गवर्नर साहब वाले पासों कोई ना कोई इदां दी खबर सामने आ जाती है। ये रुकण वाला काम नहीं गा। पंजाब दे विच हड़ आए, हड़ां दे विच सरकार ने जिहड़ी रिपोर्ट कहंदे तैयार की है 1218 या 1210 करोड़ रुपए के लगभग है। गल्लां विच 10-10 हज़ार करोड़ दीयां गल्लां भी निकलियां, पर की वो रिपोर्ट फाइनल सीगी? केंद्र वाले पासों टीम आई है, देखना किस हिसाब का कितना कुछ नुकसान होया है। वो नुकसान जिहड़ा सारा है पंजाब दे विचों केंद्र वाले पासे जो जाना तो फिर किसानों को मुआवजा मिलना है। पर उस मसले ते हुण खुल के तो नहीं कोई बोलता पिया ना, वो खुल के बोलने की जरूरत है। ये जिहड़ी गवर्नर साहब ते इस वेले मुख मंत्री साहब दे विचकार जो कुछ भी चलता पिया ये रुकना चाहिए। गवर्नर साहब जिद्दां मर्जी कहते पे कि भाषा का ख्याल रखना चाहिए, दोहें धिरां नूं रखना चाहिए। असीं एक धिर नूं किसी नूं नहीं कहने, दोहें धिरां नूं रखना चाहिए। पंजाब दा भला ही फिर होना, नहीं तो अपने लिए सियासी रोटियां सेकण दा यतन तो सारे सियासतदान करते हैं। जेकर अज कुर्सी की गल है तो उपरले आका नूं खुश करने लई सारे बंदे इस तरह के काम करनगे। कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे आगू ये काम करनगे ते वो कुर्सियां उपरले पासे तख्त जिहड़े बैठे ने उन्होंने खुश करने किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अपनी कुर्सी प्यारी है। 3 लत्तां वाली कुर्सी किसी नूं नहीं चाहिए, 4 लत्तां वाली ही चाहिए है। तो क्यों अपनी चाहेगा एक पावा बढ़ाउणा? जरूरत इत्थे यही है कि इस वेले पंजाब दे लोकां दी गल सुनी जाए, मुद्दिआं दी गल कीती जाए। अफसोस है कि मुद्दिआं तो कुछ ना कुछ भटकते जा रहे हैं। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार रहे, बहुत सारे काम जिहड़े लगदा सी करने चाहिए उन्होंने समय समय कीते, बहुत सारे फैसले समय समय ते उन्होंने लए भी। पर लोग इत्थों तक भी कहते रहे कि बहुत सारे फैसलों में उन्होंने बोलने की जरूरत सी ते सिंह साहब कभी बोले भी नहीं। चलो दो ही चीज़ां नाल नाल हमेशा चलदियां ने। कोई कहता कि दबाव पा के काम करवाया जाता रहा, कोई कहता सी कि दबाव की तो कोई गल ही है नहीं। चलो बाद में ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने आप भी कहता कि अज दबाव तो बिल्कुल मुफ्त है। हुण इहदा मतलब कदी ना कदी तो दबाव होना ही है। अफसोस इस गल का भी होना कि जदों उन्होंने सेवा तो लांभे किया गया, थोड़ा इंतजार तो कर लेंदे, थोड़ियां बहुतियां गल्लां तो हुंदियां, फेस टू फेस गल ही हो जाती, पर नहीं, उत्थे तक मौका पहुंचण नहीं दिता। ज्ञानी हरप्रीत सिंह पढ़े लिखे ने, जदों भी मुद्दों बारे बोलते हैं तो वधिया तरीके नाल बोलते हैं। कुछ मुद्दे इस तरह के जो देशों विदेशों में सी उन्होंने वधिया तरीके नाल उन्होंने हल करने की कोशिश भी की, पर कई फिर भी ढिल कई थावां ते कहंदे वरती है। चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप गायब होए होण, पर वो कहंदे गायब नहीं होए, लापता नहीं होए, सानू पता कित्थे है अज तक प्रैस कॉन्फ्रेंस खुल के भी नहीं की। कमेटी दी रिपोर्टां कुछ होर कहंदियां ने ते अंदरले पासियों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी रिपोर्टां कुछ होर कहंदियां सी। वो अजे तक भी सिख संगत विदेशों देशों में जो बैठी है वो चाहती है कि यह भी किसी तन पत्नी गल लगे, पर अजे तक उधर नूं गल जाती नहीं। बेअदबियां के मामलों पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने कई बार कहा कि सजावां सख्त होनियां चाहिए ने, पर अज उन्होंने संबोधन दौरान बहुत सारियां गल्लां कीतियां, गल्लां अपने वाल ध्यान भी मंगदियां ने। ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने इस गल नूं लैके चिंता जाहिर की है कि पंजाब दे विच इस वेले वोटां दे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। हुण जेकर यह राजनीति ना होवे तां चंगा,
उन्होंने ये गल कहने की जरूरत क्यों पैगी, क्योंकि पंजाब दे विच इस वेले की सियासत कह लीए जां पिछले समय दी सरकारां कह लीए, वो कहते कि सिखां नाल सही तरीके नाल उतारा नहीं किया गया। हुण ये गल उन्होंने क्यों कह दी, एक गल कहने की जरूरत क्यों पै गई। पंजाब दे विच रहिंदे 20 साल तक लंबा समा हो गया वो सिखां ने संताप हंडाया। वैसे तो 36 साल हो गए ने सिखां नूं पिंडियां ते संताप हंडाउंदियां नूं, पर मसला यह है कि इस वेले कई सूबियां दे विच हिंसा चल रही, वो कहते हरियाणे चल रही है, मणिपुर के हालात देख लो की बने हुए ने। ये हालात पंजाब दे विच पिछले समय के दौरान बने, ਇਹਦਾ मतलब है कि हुकूमतां ताकतां लोकां नूं लड़ाउण दा काम कर रही ने, लोकां नूं इस वेले राजनीति विच लड़ाउण दा काम कर रही ते सियासतदान सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इत्थों तक भी कह दिता कि उन्होंने ध्रुवीकरण किया ते ध्रुवीकरण ने देश साड़ के रख दिते, देशां दे देश साड़ के रख दिते, हैवानियत दीयां गल्लां होईयां, फिर बाद विच घरां च अग्गां लगियां, गलां च टायर पा के साड़ दिते गए। ये सारा कुछ होया, ये सारा कुछ पंजाब ने भी हंडाया, पंजाब दे विच सिख कौम नाल सारा कुछ वापरिया। अज भी वड्डी गिणती विच परिवार इंसाफ की उड़ीक कर रहे हैं, तो दूसरे पासे जिन्हां दे उपर दोष लगे सी, इन्हां ने कहा सी कि सिख है इन्हां नूं मार दिओ, उन्हां नूं कहंदे सजावां नहीं मिलदियां पईयां, अदालतां विच उन्हां नूं जमानतां भी मिल चुकियां ने। इत्थों तक भी गल्लां निकलियां ने। पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह गुरा ने जिहड़ी गल कही है कि अज सिर्फ जिहड़ी समय की विचार करने की जरूरत है वो ये है कि पंजाब पिछे वाल क्यों जा रहा, इत्थे ध्यान दिता जाए। उन्होंने एक पुरानी गल दसी, कहते एक समा सी जदों एक परिवार दे विच 4-4 बच्चे होया करते सी, पर जदों तो वन चाइल्ड पॉलिसी नूं अपनाया उस तो बाद बहुत कुछ बदल गया, एक नवा बदलाव आ गया। दो चीज़ां ने, एक बार पहला भी वैसे तो वख-वख धर्म विच ये गल निकलदी है, 2-3 बार ये गल सुनने नूं आ गई है कि जिन्ने ज़्यादा बच्चे होणगे उन्नी कौम की तरक्की होगी। हुण ये सिख कौम नाल संबंधित भी नहीं गा, हिंदू कौम नाल भी नहीं गा, पर पिछले समय के दौरान कुछ सियासतदानां ने राजनीतिक पार्टियां दे ये गल की अपने सूबियां विच कि जिन्ने बच्चे ज़्यादा होणगे उन्ने असीं मजबूत होवांगे। पर जदों ये गल कर दी है वन चाइल्ड पॉलिसी की कि उस तो बाद बदलाव आ गया, तो एक उदाहरण जिहड़ी उन्हें दित्ती है, वो कहंदे सीगे कि एक समा सी जदों 4-4 बच्चे हुंदे सीगे, एक बच्चा फौज विच हो गया, एक ने खेती सांभ लई, एक दमदमी टकसाल दे विच चला गया, तो एक निहंग सिंघां दे नाल चला गया। मतलब कि उदों परिवार दे विच 4 बच्चे सीगे तां ओह वख-वख पासे चल जांदे सीगे। इहदा मतलब है ज्ञानी हरप्रीत सिंह गुरा ने की एक संकेत ये दिता हुण कि आउंदे समय के दौरान परिवारां दे विच 3-4 बच्चे होने जरूरी ने। चलो ये एक संकेत सीगा, उन्होंने अपने कोलों भी नहीं कही, सीधे तरह नहीं असिद्धे रूप दे विच गल कह दी होवे, कुछ भी होवे, पर मसला यह है कि जिहड़ी उन्होंने ये गल कही है कि औरतां दे नाल जो इस वेले व्यवहार हो रहा है वो बदलना चाहिए, औरतां दी पत्त कुछ थावां ते लुट्टी जा रही है, रुकना चाहिए। सिख कौम दे विच कदे भी इस तरह नहीं होया पहला, पर हुण जिस हिसाब दे नाल वख-वख सूबियां विच भी औरतां नूं शिकार बनाया जा रहा है, सिखां नूं मूहरे आउणा चाहिए। कहंदे बिल्कुल गल सही है, हर एक धर्म नूं आउणा चाहिए, क्योंकि वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी हुण उन्होंने जदों औरतां दे हक की गल की तो सब तो पहला उन्होंने वो गल की सी, भावें जिन्ने मर्जी सियासतदान धर्म गुरु सारे आए हैं, सारे ने गल्लां कीतियां हुण, पर जो गल श्री गुरु नानक देव जी ने जदों कीती सी तां उस तो बाद हर एक गुरु साहबान ने भी इस गल ते पहरा दिता, लोकां नूं भी कहा। वो वक्री गल है कि अज दे समय के दौरान कुछ कुछ सूबियां विचों जो औरतां नूं लैके ये खबरां सामने आउंदियां ने तां बड़ी हैरानी हुंदी है। पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुरा ने जिहड़ी ये गल कही है कि समा सी जदों परिवारां दे विच हैवानियत हुंदी, वो इस करके हुंदी है क्योंकि राजनीति का सारा ध्रुवीकरण हो जाता जदों शुरू हुंदा है, उस वेले तो ये हालात शुरू हुंदे ने। गल बिल्कुल ठीक भी जापदी पई है, आउंदे समय दौरान हालात किधर नूं जांदे ने ये आउण वाला समा दसेगा। पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुरा ने जो चिंता जाहिर की है वो ध्यान मंगती है, पंजाब दे विच किते हालात ना खराब हो जाण, इस गल नूं लैके जो चिंता जाहिर की है, आउंदियां पीढ़ियां नूं इत्ते विचार करन दी कहंदे जरूरत है, परिवारां नूं विचार करन दी जरूरत है। अगे बढ़दे हां, गल करनी है सुनील जाखड़ दी। सुनील जाखड़ अज अमृतसर पहुंचे श्री दरबार साहब। हुण दरबार साहब दे विच पहुंच के उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैसे तो बहुत सारिया गल्लां हर एक सियासतदान करता ही है, जाखड़ साहब ने भी कीतियां। वैसे वो वक्री गल है कि सुनील जाखड़ होरी जदों भी हुण कुछ नवीं प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस तो बाद कुछ धिरां उन्हां दा विरोध करना शुरू कर दिंदियां ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਾਇਆ? ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੇਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਪਈ, ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਟ ਬੂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 116 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 232 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਢੁਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, SYL ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ, SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
पंजाब की राजनीति होर है, पंजाब के हालात होर है। हर एक सियासतदान दूसरी राजनीतिक पार्टी सूबे दे विच जाके किसी भी पार्टी नाल समझौता कर लैंदे आ। हुण जेकर पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल दे नाल गठजोड़ हैगा ते यूपी दे विच तां जेकर गल कीती जावे मायावती होरां दा नरेंद्र मोदी होरां नाल भी समझौता होया सी एक बार। ये तो राजनीतिक पार्टी वक्-वक् सूबियां दे विच देखदी है फायदा कित्थे है, उत्थे जाके काम कर लैंदे आ। पर इस वेले गुजरात दे विच लोक सभा दीयां चोणां दा ऐलान होण तो पहलां ये जिहड़े गठजोड़ की गल निकल के सामने आ गई है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान ने बिल्कुल ये गल कहती है कि असीं गठजोड़ दे नाल चोणां लड़ांगे। आउंदे दिनां नूं देखदे हां किधर नूं गल जांदी है, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया गठजोड़ के नाल ही चोणां लड़नियां ने ते इंडिया गठजोड़ आउंदे दिनां नूं अपने हिसाब से मजबूत दिखाई दे रहा है। तो जाखड़ साहब की जेकर थोड़ी जी गल होर करिए, जाखड़ साहब ने बिल्कुल अज किनारा कर दिता। फिर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, जाखड़ साहब दस तां दो श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ कदों होएगा। जाखड़ साहब चुप धार गए, मौन धार गए एक हिसाब का, तो कोई भी बोले नहीं। मतलब कि आउंदे दिनां नूं संकेत कुछ वक्रे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हां संकेतां तो ये गल निकल के सामने आउंदी है, हाँ 2024 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किते कोई समझौता ना हो जाए। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है राहुल गांधी साहब की, क्योंकि राहुल गांधी अज पार्लीमेंट दे विच गए। 133 दिन बाद जदों उन्हां दा केस निकल के सामने आया तो उस तो बाद वो पार्लीमेंट दे विच पहुंचे, जशन मनाए गए। पार्टी दे जदों एक लीडर नूं ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ मौका मिले, मैंबरशिप बहाल होवे तो उस तो बाद खुशियां तो मनाईयां जांदियां ने। 2 दिन पहला पंजाब कांग्रेस विच भी होली वर्गा माहौल सी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी यही गल कही, सच की जित हुई है। प्रताप सिंह बाजवा ने भी यही गल कही कि सच की जित हुई है। तो दूसरे पासे यही गल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही सी। हुण वो कहंदे कि सच की जित हुई है तो राहुल गांधी पार्लीमेंट में जाणगे। पार्लीमेंट में पहुंचे, अज बोले तो नहीं कुछ भी, चलो, पर सवाल यह है कि जदों सवेर तो लैके शाम तक दोपहर तक लगा सीगा कि की होना की नहीं होना, क्योंकि 10 बजे तक जे स्पष्ट नहीं सीगा, कोई चिट्ठी नहीं जारी की गई सी, ते कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया सी कि किते फिर अदालत में ना जाना पवे। उस तो पहला उन्होंने धरना लगाने की भी सोच ली सी पार्लीमेंट के बाहर, पर 10:30-11 बजे कहिंदे है कि लोक सभा के स्पीकर ओम बिड़ला उरा ने एक चिट्ठी जारी कर दी ते अधिकारिक तौर पर यह गल कहती कि राहुल गांधी साहब इत्थे बैठ सकते हैं। चलो ये भी गल हो गई है। हुण आउंदे दिनां नूं जिस हिसाब दे नाल राहुल गांधी इन्ने दिन बाहर रखे, हुण सीधे तौर पर वायनाड में जिस तरह जश्न मनाए गए, जिस हिसाब दे नाल आउंदे दिनां नूं हिमाचल प्रदेश के विच एक बार फिर तो बीबी सोनिया गांधी जाने की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जाने की तैयारी कर रहे हैं, करनाटक वाले पासियों भावें जित चुके ने, उत्थे जाके फिर तो बीबी प्रियंका गांधी जाने वाले उत्थे। मतलब कि एक हिसाब का प्रचार हुण सारे पासियों घेरन का यतन किया जा रहा है। वो वक्री गल है कि जिहड़ी गठजोड़ बनाउण लई ऐलान किया सी एक धिर दा, उन्हां दी मीटिंग कैंसल हो चुकी है, बॉम्बे छुनी सी जिहड़ी, वो देखदे हां कदों हुंदी है। पर 137 दिन बाद जदों राहुल गांधी पार्लीमेंट विच पहुंचदे आ, भावें कुछ ना बोले हुण, पर उन्होंने एक गल संकेतां दे विच बाद विच पार्टी प्रधान ने कह दी है कि आउंदे दिनां नूं कुछ ना कुछ जरूर वड्डा होवेगा। चलो देखते हैं, इंतजार रहेगा, क्योंकि मुद्दे राहुल गांधी ने जिहड़े चुके पहलां भी वो हुण फिर उठ सकते हैं, चाहे वो रफेल जहाज़ां की गल होवे, चाहे पैगासस का मामला होवे। ये वो मुद्दे ने जिन्हां ते पार्लीमेंट विच किसी ने कदी भी खुल के गल कीती नहीं। हुण मणीपुर के मुद्दे ते कांग्रेस बार बार घेरती पई है, हुण हरियाणे के मुद्दे ते बार बार घेरिया जा रहा है। विरोधी धिरां कहिंदियां पईआं कि इत्ते विचार किया जाए, गलबात की जाए, जबकि दूसरे पासे राजनीतिक पार्टियां कहिंदियां ने कि असीं चर्चा लई तैयार हाँ, कोई दिन निर्धारित किया जाए। ना दिन निर्धारित हो रहा है तो ना इस वेले किसी तरीके की कोई चर्चा हो रही है। पर इन्ना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद राहुल गांधी होरां दी जो मैंबरशिप है वो बहाल हो गई है। तो आउंदे दिनां नूं देखते हैं कि हुण गल किधर नूं जांदी है ते किहड़ियां विचारां किहड़ियां चर्चावां हुंदियां ने। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है नशे की। मैनूं हैरानी नाल कहना पैंदा कि कई दिनों तो असी भी टीवी चैनल के उपर नशे की गल करते पे हैं, वक्-वक् प्रोग्रामां दे विच नशे की गल की जाती है, पर फिर भी कुछ लोग ये गल कहते हैं कि तुसी चिट्टे की गल ही नहीं करते, तुसी नशे की गल ही नहीं करते पे। हालांकि वक्-वक् प्राइम एशिया टीवी के पत्रकार वक्-वक् थावां ते जाके उन्होंने मतलब रिपोर्टिंग भी की है, उन्होंने मुलाकातां भी कीतियां।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਝੋਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਸ਼ਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਢਿਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। 13,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦਮ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰੀ ਵੱਢ ਦੇਣ।
ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਜੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਾ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਸਬਾ ਭੋਗਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਹੁਣ ਉਸ ਹੋਮਗਾਰਡ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਫੜਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਸਬਾ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇਬ ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਪਲਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। 7-8 ਮੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, 7-8 ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਡਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੋਪਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਲੱਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੂਪੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਠਿੱਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਪੁੱਤ ਬਚਣਗੇ,
ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੁੜਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਟਸ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ DSP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਧਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਓਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਖਰਬ ਟਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਖਰਬ ਟਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਿਆਰ ਆ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਜਣੇ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 7 ਜਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 100 ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ 300 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 11,81,102 ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 18,71,649 ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 64% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ KYC ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KYC ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜਾ JJP ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ SP ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ? ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਹਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਭਰਤਪੁਰ, ਅਲਵਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਜਣੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 SIT ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। DIG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਲ ਤੋੜੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਤਈ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13,262 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 137 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 12 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।